नमस्कार दर्शक बंधु शुभ संध्या आमे नहीं आसु देश विदेश राज्यर 20 गुरुत्वपूर्ण खबर खबरटी भल लगे वीडियो को लाइक करने सहित चैनल नुले सब्सक्राइब करी आपण जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन आपण जिलार खबर किसी ना कि अपडेट पाइपर तेज कौन रही आज सन्धार खबर चलता नजर पकईबा। प्रथम खबर बढ़िला युक्त 2 फर्म पूरण अवधि नवेम्बर 3 तारिख जाए फर्म पूरण अवधि वृद्धि बात्या मंथर प्रभाव को नजर रखी वृद्धि कले सरकार अवधि वृद्धि करने विभिन्न कॉलेज एवं स्कूल रो अनुरोध आसाला। कॉलेज कर्तृपक्ष को अनुरोध पर सीएचएससी रो निष्पत्ति नहीं जहाँफल नवेम्बर 3 तारिख जाए फर्म पूरण अवधि वृद्धि पाइला। परवर्ती खबर गंजाम जिलार आज बात्या मंथर प्रभाव में विभिन्न स्थान में वर्षार परिमाण बढ़िया सांग को पवन बेग अधिक रही विशेषकर समुद्र उपकूलवर्ती 5टी ब्लॉक गंजाम छत्रपुर खलिकोट रंगेलुंडा एवं चिकेटी ब्लॉक रे प्रभाव अधिक रही सबुआडे एवं वर्षा प्रबल रही 50 ରୁ 60 किलोमीटर बेगर पवन बोची ता सहित एथर आंध्र आरकू बात्या मंथर प्रभाव देखा मिली। प्रबल वर्षा जो कोरापुटर कतुवालासा रेल लाइन धोई होइछि चिमिटीपाली निकट रेल धारणा उपर पानी प्रभावित हेबारु रेल लाइन क्षतिग्रस्त होइछि जहाँफल समस्त यात्रीवाही एक्सप्रेस ट्रेन को बातिल करा जाइछि। मालवाही ट्रेन गुड़िक विभिन्न स्टेशन रे अटकी रही रेल विभाग टीम घटनास्थल रे पहुंची स्थिति अनुध्यान करुचंती। एपटे गजपति जिले में विभिन्न स्थान रे वर्षा जारी रही जहाँफल कह जाउछि लोक जीवा आसीबा असुविधा होछि। परवर्ती खबर कार रे टंका रखुचंती होई जानतु सावधान तेबे गाड़ी रे टंका रखी होटेल खाउथा बेले कला कोना बुलाइले लुटरा कार काच भांगी 20 लाख टंका लुट होइछि। बरगड़ सहर गांधी छक निकट लुटि नेले दुर्बृत्त गाड़ी रे टंका रखी होटेल खाउथा बेले कला कोना बुलाइचंती लुटरा। बरगड़ तळीपड़ार सुबोध चंद्र दास बैंक रु 15 लाख टंका एटीएम रु 5 लाख टंका उठाइबा परे गाड़ी आग सीट रे रखिथिले गांधी छक निकट रे होटेल को खाइबा को जाउथा बेले टंका लूट होइथिबा अभियोग करिसंती। घटनास्थल रे पहुंची तदंत मध्य करूची पुलिस। परवर्ती खबर बात्या राज्य में 33 ब्लॉक 11टी सहरांचल में प्रभावित होइछि सठिक आकलन करी 72 घंटा रिपोर्ट देबे जिला प्रशासन एने की सरकार कहते बात्यारे जार क्षय क्षति क्षतिपूरण मिलिबो तेबे कह सठिक आकलन करी 72 घंटा रिपोर्ट देबे ता सहित एने सूचना देइछन्ति राजस्व विपर्यय परिचालना मंत्री सुरेश पुजारी घर भांगी सर्वे करा जाय तुरंत क्षतिपूरण दिया जिवो आकलन बेले बैंक खाता अकाउंट नंबर मागिबे अधिकारी एहा परे ऑनलाइन तुरंत क्षतिपूरण देबे बेली कहिसंति मंत्री। संभाव्य बात्या को दृष्टि रखी राज्य सरकार आगुआ प्रस्तुति आरंभ करिथिबा सुरेश पुजारी सबु विभाग आगुआ प्रस्तुति आरंभ करथिले भूस्खलन जो कई क्षतिग्रस्त न होतु व्यवस्था 19,000 रु अधिक लोक आश्रय स्थल को स्थानांतरित कर 2,000 अधिक गर्भवती स्वास्थ्य केन्द्र को स्थानांतरित कर खूब कम समय मध्य रास्ता अवरोध हटा जाइए मंत्री सुरेश पुजारी कहते जार क्षति अच्छी क्षति होइछि ताको क्षतिपूरण राशि मिलिबो। परवर्ती खबर अदा रहीगला जगा दर्शन 7-5 रे टली पड़िले भक्त प्रभु जगन्नाथ को दर्शन करने पूर्व चलीगला जड़े भक्त जीवन। नुआ दिल्ली 76 वर्षीय मूलचंद गुप्ता सपरिवार सहित महाप्रभु को दर्शन करने आसते महाप्रभु दर्शन 7-5 दे जाउथुवा समय टली पड़े मूलचंद गुप्ता परिवार लोके तुरंत पुरी सदर मुख्य चिकित्सालय को भर्ती कराइथिले तबे डाक्टर सेठी तांको मृत घोषणा करिथिला हठात अचानक मृत्यु हैला परिवार लोके मध्ये स्तब्ध होई जाउचंती। परवर्ती खबर सुंदरगढ़ जिलार सुरभि शिशु महोत्सव को समर्थन करिछि वेदांत एल्युमिनियम भारतर सर्वबृहत एल्युमिनियम उत्पादक संस्था ओडिशा सरकार विद्यालय गणशिक्षा विभाग आयोजित यह उत्सव में 6टी ग्राम पंचायत 42टी विद्यालय 1500 छात्र छात्री अंशग्रहण करते 30टी विभिन्न सृजनशील प्रतियोगिता माध्यम पिलामाने तांको दक्षता देखाउतिले। वेदांत सीईओ राजीव कुमार कहते परवर्ती पीढ़ी को सशक्त करने सहित प्रकृत प्रगति संभव तेणु वेदांत शिक्षा स्वास्थ्य जीविका ग्राम उन्नति माध्यम ओडिशा स्थायी परिवर्तन आने प्रतिश्रुति। तेबे सुरभि शिशु महोत्सव ग्राम छात्रों स्वप्न देखागला जहाँफल निजर से कला एवं निजर नृत्य वक्तव्य एवं सबकिछि प्रतिभा देखाउतिले पिला मानको सशक्त करिवा पई आमे प्रकृत लक्ष्य रखुछु बोली एभली मध्ये कहिसंती। परवर्ती खबर
ଆଶାରାମ ବାପୁଙ୍କର ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଲା ଅନ୍ତରୀଣ ଜାମିନ। ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଥିବା ଆଶାରାମ ବାପୁଙ୍କୁ ରାଜସ୍ଥାନ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ବଡ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। ହାଇକୋର୍ଟ ଆଶାରାମ ବାପୁଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ 6 ମାସର ଅନ୍ତରୀଣ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ନ୍ୟାୟାଧୀଶ ସଞ୍ଜୀବ ପ୍ରକାଶ ଶର୍ମା ଡିଭିଜନ ବେଞ୍ଚ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ଆଶାରାମ ବାପୁଙ୍କୁ ଅନ୍ତରୀଣ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଶାରାମଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚାଲିଛି। ଆଶାରାମଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେବାରୁ ରେଗୁଲାର ଜାମିନ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଯୌନ ଉଦ୍ଦୀପନା ମାମଲାରେ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। 2013 ଜାନୁଆରୀ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ବନ୍ଦୀ ଥିବା ମେଡିକାଲ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆଶାରାମଙ୍କୁ ଅନ୍ତରୀଣ ଜାମିନ ମିଳିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ ଆଶାରାମଙ୍କର ବୟସାଧିକ ଜଡିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ 2 ଥର ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ। 2013ରେ ଆଶାରାମ ବାପୁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ 6 ମାସ ଅନ୍ତରୀଣ ଜାମିନ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ, ଉଡି ଯାଇଥିଲା ପ୍ରାଣବାୟୁ, ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରିଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ହଠାତ୍ ପ୍ରାଣବାୟୁ ପୁଣି 15 ମିନିଟ ପରେ ଆସିଗଲା। କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜୀବନ ହରାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବିତ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ଗୁଜରାଟର ସୁରଟ ସିଭିଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଏଭଳି ଚମତ୍କାର ଘଟିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡିଛନ୍ତି। ଇସିଜି ଷ୍ଟାର୍ଟ ଲାଇନରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବେଳେ 15 ମିନିଟ ମଧ୍ୟରେ ହୃଦୟ ହଠାତ୍ ଧଡଧଡ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା। ଡାକ୍ତରମାନେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଆଇସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ସ୍ଥିର ଅଛି। ଏହି ଘଟଣା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳି ଯାଇଛି। ଏହା ଏକ ଚମତ୍କାର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏଥର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ବୁଧବାର ଦିନ ଆମ୍ଲା ବାୟୁସେନା ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ରାଫେଲ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନରେ ଉଡାଣ କରିବେ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଭାରତୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀର ସର୍ବୋଚ୍ଚ କମାଣ୍ଡର ମୁର୍ମୁ 8 ଏପ୍ରିଲ 2023 ଆସାମର ତେଜପୁର ବାୟୁସେନା ଷ୍ଟେସନରେ ସୁଖୋଇ 30 ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଉଡାଣ ଭରିଥିଲେ। ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମ 8 ଜୁନ 2006ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ପ୍ରତିଭା ପାଟିଲ 25 ନଭେମ୍ବର 2009ରେ ନିକଟସ୍ଥ ବାୟୁସେନା ଷ୍ଟେସନରେ ସୁଖୋଇ 30 MKI ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଉଡାଣ କରିଥିଲେ। ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବୁଧବାର ଦିନ ଅମ୍ଲା ଗସ୍ତ କରିବେ, ଯେଉଁଠାରେ ରାଫେଲ ଉଡାଣ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଏଥର କିଶୋରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିରରେ ହେଲା ଶୁଭାରମ୍ଭ। କିଶୋରୀ ମାନଙ୍କ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଆଗଲା ବଡ ପଦକ୍ଷେପ। କିଶୋରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 90 ଦିନିଆ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ରାୟଗଡା ଜିଲ୍ଲାର ଟିକିରି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦୋରାଗୋଡା ସ୍ଥିତ ଉତ୍କଳ ଆଲୁମିନା, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆଦିତ୍ୟ ବିର୍ଲା ଗ୍ରୁପର ସହଯୋଗୀ କମ୍ପାନୀ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡିକରେ 90 ଦିନର ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାପା ମା ଚାଲିଗଲେ ଆଉ କାହା ପାଖେ ଅଳି କରିବୁ, ଏମିତି ଭାଇ ଭଉଣୀ 2 ଜଣ କହୁଛନ୍ତି। ପୁଅକୁ 14 ବର୍ଷ, ଝିଅକୁ 12 ବର୍ଷ। ଦୁନିଆ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଜଣା ରୋଗରେ ମା ମମତା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଦେଲା। ବାପର ଛତ୍ରଛାୟା ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବେ ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ 2 ଭାଇ ଭଉଣୀ, ହେଲେ କପାଳ ଲିଖନ କିଛି ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ମା ଚାଲିଯିବାର ଦୁଃଖ ଭୁଲି ଆଉ ଥରେ ଖୁସି ହେବାକୁ ଶିଖିବାର ଚେଷ୍ଟା କରି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ନିଷ୍ଠୁର ହୋଇଗଲେ ଈଶ୍ୱର। ମାକୁ ଛଡାଇ ନେବାର କିଛି ମାସ ପରେ 2ଟା ମୁଣ୍ଡର ବାପାର ହାତ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇ ନେଲା। ଏବେ ଘରର 4 କାନ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏକା। କୁଆଡେ ଯିବେ, କଣ କରିବେ, କାହା ପାଖରେ ଅଳି ଅଝଟ କରିବେ, ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଅଛି ତ କେବଳ ଭଙ୍ଗା କୁଡିଆ ଘର। ଆଗକୁ ଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ବାଟରେ ନେଇଯିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଜଣା ନଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଲୋଡିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମିଛ ଝାଡୁଦାର ଚାକିରି ନାଁରେ ଠକେଇ କରଜ କରିଦେଇଥିଲେ 12,000। ତେବେ ମାସକୁ 10% ସୁଧ ହାରରେ ଝାଡୁଦାର ଚାକିରି ପାଇଁ 12,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ସାରିଥିଲୁ। ସେଇ ଟଙ୍କା ଫେରି ନ ପାଇଲେ ସର୍ବଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବୁ। ମିଛ ଚାକିରିରେ ଏବେ ମାୟାଜାଲରେ ଫସିଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ମହିଳା। 12,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏସପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଗାପାଲିରୁ ଭର୍ତ୍ତା ଏବଂ ବୁର୍ଲାରୁ ଚିପିଲିମା ଏଭଳି କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକ ଏସଏଚଜି ବା ମହାଜନ ପାଖରୁ ସୁଧ ଆଣିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ସବୁ କିଛି ପଇସା ଆଣି ଏପଟେ ଦେଇଥିଲେ ଝାଡୁଦାର ଚାକିରି ପାଇଁ। ଶହ ଶହ ମହିଳାଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେବ କଣ, ମନ ଇଚ୍ଛା ଠକି ନେଇକି ପଳାଇଛି କମ୍ପାନୀ। ତେବେ କେଉଁ କମ୍ପାନୀ, କିଏ ଯାଇଛି, ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ତଦାରଖ ଚାଲିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଶେଷ କରି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏଥର ମଦୁଆ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇଲେ ପୁନେର ଏକ କୋର୍ଟ, ଯାହା ଫଳରେ ମଦ ପିଇ ଗାଡି ଚଳାଇଲେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଗାଡି ଚଳାଉଥିବା ଧରା ପଡିବା ପରେ 28 ବର୍ଷ ଯୁବକକୁ ପୁନେର ଏକ କୋର୍ଟରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଚକିତ ହୋଇଯିବେ। ଯୁବକ ଜଣକ ଅଦାଲତ ଟ୍ରାଫିକ ସିଗ୍ନାଲ ଠିଆ ହୋଇ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ମୁଦ୍ରିତ 1000 ଖଣ୍ଡ
ସଚେତନତା ପୁସ୍ତିକା ବାଣ୍ଟିବାକୁ ପଡିବ। ଏହି ପୁସ୍ତିକା ଗୁଡିକ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡି ଚାଳନା କରିବାର ବିପଦ ସମୟରେ ଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ସେ ପିଲାକୁ ଦିଆଯାଇଛି 1000 ପୁସ୍ତକ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ। ଜୋରିମାନା ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କୁ 1000 ପୁସ୍ତକ ଛାପି ଟ୍ରାଫିକ ସିଗ୍ନାଲରେ ବଣ୍ଟନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଏକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ସେଦିନ 10,000 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ଲିଫଲେଟ ମଧ୍ୟ ଛାପି ଟ୍ରାଫିକ ସିଗ୍ନାଲରେ ଡ୍ରାଇଭର ମାନଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ଫସଫେଟ ଏବଂ ପଟାସ ସାର ଉପରେ ପୋଷକ ତଥ୍ୟ ଆଧାରିତ ଏବେ ସବସିଡି ଏବଂ ଦର ସ୍ଥିର କରିବା ଲାଗି ସାର ବିଭାଗର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ରବି ଋତୁ ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର 1 ରୁ 2026 ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବେ ସବସିଡି ଲାଗୁ ହେବ। ରବି ଋତୁ ପାଇଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ବଜେଟ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଖାପାଖି 37,952 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ। ଏହି ଖରିଫ ଋତୁ ପାଇଁ କି ବଜେଟ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ 736 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଧିକ। ତେବେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଉପରେ କେଜି ପିଛା 43 ଟଙ୍କା 2 ପଇସା, ଫସ୍ଫରସ ଉପରେ 47 ଟଙ୍କା 96 ପଇସା, ପଟାସ ଉପରେ 2 ଟଙ୍କା 38 ପଇସା, ସଲଫର ଉପରେ 2 ଟଙ୍କା 87 ପଇସା ସବସିଡି ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି। ଏନେଇକି ସରକାର ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଏହା ଫଳରେ ଚାଷୀମାନେ ଶସ୍ତାରେ ଏବଂ ସହଜରେ ସାର ପାଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏସ୍ଆଇ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲା 114 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଏସ୍ଆଇ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ 114 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଜାମିନ 114 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟ। 50,000 ଟଙ୍କାର ବଣ୍ଡ ଏବଂ 2ଟି ଜାମିନଦାର ବଦଳରେ ଜାମିନ ମଞ୍ଜୁରୀ ହୋଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଜାଣିନଥିବା କହିଛନ୍ତି ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଡିଏସ୍ପି ରତ୍ନପ୍ରଭା ଶତପଥୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ପୋଲିସ ଗିରଫର ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିରୋଧରେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ନ କରିବାରୁ କୋର୍ଟ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କେସ୍ ଲଢୁଥିବା ଓକିଲ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଗତ 30 ତାରିଖରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ବିଜୟନଗର ଅଭିମୁଖେ 3ଟି ବସରେ ଯାଉଥିବା 114 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଶିକାଗୁଲମ ରାସ୍ତାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲେ। ତଦନ୍ତ ପରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅସଦ ଉପାୟରେ ଚାକିରି ପାଇବା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ପୋଲିସ ଜାଣିବା ପରେ 3 ଦଲାଲ ସହିତ 114 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଆଣାଇଥିଲା। 1 ତାରିଖରେ ଗିରଫ କରି ଜେଲ ମଧ୍ୟ ପଠାଇଥିଲା। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଜାମିନ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆପଡା ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ନବୀନ, ସ୍ନେହାଗିନି ପାଇଁ ମାଗିବେ ଭୋଟ। ତେବେ ନୂଆପଡାରେ କମ୍ପୁଛି ପ୍ରଚାର, ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ନଭେମ୍ବର ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ନବୀନ ନୂଆପଡା ଯାଇ ବିଜେଡିର ପ୍ରଚାର ମଙ୍ଗ ଧରିବେ। ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ନେହାଗିନି ଛୁରିଆ ପାଇଁ 3ଟି ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରିବେ। ବିଜେଡି ପାଇଁ କି ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଛିଡା କରାଇଛି। ତେଣୁ ଦଳର 1 ନମ୍ବର ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ନବୀନ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେଡି ପୁରା ଦମ ଲଗାଇ ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ପିନ୍ଧା କପଡାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସବୁଠି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ସେ ମନ ହୃଦୟର ଠାକୁର। କିନ୍ତୁ ଡ୍ରେସ ଶାଢୀରେ ପିନ୍ଧା ବସ୍ତ୍ରରେ କରିସାରିଲେଣି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ମୁଣ୍ଡ ନଇଁଯାଏ। କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଜ୍ଞପିତ ଅନେକ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଅପମାନ କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ତଳେ ମଧ୍ୟ ମଧୁବନୀ ଶାଢୀରେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚିତ୍ର ମିଳିଥିଲା। ଏବେ ହ୍ୟାଣ୍ଡମେଡ ମଧୁବନୀ ପ୍ରିଣ୍ଟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚିତ୍ର ଏବଂ ଶାଢୀରେ ଡ୍ରେସରେ ସବୁଠି ମିଳୁଛି, ଯାହା ଏକ ଅପମାନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବିଜ୍ଞାପିତ କରି ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଉଦ୍ୟମ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର ଖବର। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।